بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہاتے وقت عورتوں سے بعض چھوٹی مگر نہایت اہم غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ 7 غلطیاں ہیں جنہیں نظر انداز کرنے سے طہارت مکمل نہیں ہو پاتی اور نماز و عبادت کی قبولیت متاثر ہو سکتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی خواتین حیض کے بعد غسل تو کر لیتی ہیں مگر انہی بنیادی غلطیوں کی وجہ سے لا علمی میں ناپاکی باقی رہ جاتی ہے اور یوں عبادت محض عادت بن کر رہ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کو بڑے گناہوں کی ضرورت نہیں، وہ انہی معمولی غفلتوں سے انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عورتیں اپنے غسل اور طہارت کے طریقے کو اچھی طرح سمجھیں اور ان 7 غلطیوں سے بچیں تاکہ ان کی عبادت واقعی اللہ کے حضور قبول ہو سکے۔ یہ کوئی ڈرانے والی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کانپ اٹھتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ 7 غلطیاں نہ جانی تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ رب کے سامنے کھڑی ہوں اور کہا جائے کہ تو نے نماز تو پڑھی مگر پاک ہو کر نہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ سننا ہے یا نظر انداز کرنا ہے۔ پیریڈ کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی سب سے پہلی اور بنیادی غلطی نیت کو نظر انداز کرنا ہے، اور یہی وہ غلطی ہے جو بظاہر چھوٹی لگتی ہے مگر طہارت، پاکیزگی اور ناپاکی کے معاملے میں پورے غسل کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جیسی ہی پیریڈ ختم ہوئے اور انہوں نے پانی سے نہا لیا تو وہ خود بخود پاک ہو گئی، حالانکہ شریعت میں صرف جسم کو دھو لینا کافی نہیں ہے بلکہ حیض کی ناپاکی سے نکلنے کے لیے باقاعدہ غسل شرعی ضروری ہوتا ہے، اور غسل شرعی کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کوئی خاص الفاظ ادا کیے جائیں بلکہ دل میں یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں حیض کی ناپاکی کو ختم کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ اکثر عورتیں روزمرہ عادت کے تحت پیریڈ کے بعد نہا تو لیتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے عام دنوں میں صفائی کے لیے نہاتی ہیں، مگر ان کے دل میں یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت ناپاکی کی حالت سے پاکی کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ یہی غفلت غسل کو محض ایک جسمانی صفائی بنا دیتی ہے، عبادت کے دروازے کو نہیں کھولتی۔ جب نیت موجود نہ ہو تو غسل شریعت کی نظر میں وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا جو حیض کے بعد پاک ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں عورت بظاہراً صاف ہونے کے باوجود باطنی ناپاکی کی حالت میں رہ سکتی ہے۔ یہ بات جان لینا ہر عورت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ طہارت کا تعلق صرف پانی سے نہیں بلکہ شعور اور ارادے سے بھی ہے۔ پیریڈ کے بعد نہاتے وقت اگر دل میں یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں حیض کی ناپاکی سے نکل کر عبادت کے قابل ہو رہی ہوں تو پھر نماز، قرآن کریم کی تلاوت اور دوسری عبادتیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ نیت وہ پہلا دروازہ ہے جو پاکی کی طرف کھلتا ہے، اور جب یہی دروازہ بند رہے تو پورا غسل اپنی روح کھو دیتا ہے۔ اس لیے حیض کے بعد غسل کرتے وقت چند لمحے رک کر دل میں یہ نیت باندھ لینا کہ میں ناپاکی کو ختم کرنے اور مکمل طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں، ہر مسلمان عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پیریڈ کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی دوسری اور نہایت خطرناک غلطی کلی اور ناک میں پانی نہ ڈالنا ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہے مگر طہارت، پاکی اور ناپاکی کے معاملے میں پورے غسل کو باطل یا کم از کم مشکوک یعنی شک میں ڈال دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے سر سے پاؤں تک پانی بہا لیا، بال گیلے ہو گئے اور جسم صاف نظر آنے لگا تو غسل مکمل ہو گیا، حالانکہ شریعت مطہرہ میں غسل حیض صرف ظاہری صفائی کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل عبادت ہے جس کے کچھ لازمی تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں منہ کے اندر اچھی طرح کلی کرنا اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا نہایت اہم ہے۔ اکثر عورتیں پیریڈ کے بعد
नहाते वक्त सिर्फ दांतों पर हल्का सा पानी लगा लेती है या मुंह में पानी डाले बगैर ही शावर के नीचे खड़ी रहती है। इसी तरह नाक के मामले में भी सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी लग जाना काफी समझ लिया जाता है। हालांकि हकीकत यह है कि अगर कुल्ली के जरिए मुंह के अंदर हर हिस्से तक पानी ना पहुंचे और नाक के नरम हिस्से तक पानी ना जाए तो गुस्ल की बुनियादी शर्त पूरी नहीं होती। बहुत सी फिक़ही मसअलत के मुताबिक कुल्ली और नाक में पानी डालना गुस्ल के फराइज में शामिल है और फर्ज के बगैर न गुस्ल मुकम्मल होता है और ना ही हैज की नापाकी पूरी तरह खत्म होती है। यहाँ असल मसला लाइल्मी और गफलत का है। औरत समझती है कि वह पाक हो चुकी है मगर दर हकीकत नापाकी की हालत बाकी रह जाती है और उसी हालत में वह नमाज फराइज पढ़ती है, कुरान को हाथ लगाती है और इबादत में मशगूल हो जाती है। ये सोच दिल को लर्जा देने के लिए काफी है कि एक छोटी सी कोताही कितनी बड़ी रूहानी महरूमी का सबब बन सकती है। पीरियड्स के बाद गुस्ल करते वक्त कुल्ली और नाक की नरम हड्डी में पानी डालना महज एक अमल नहीं बल्कि पाकी के दरवाजे की कुंजी है। जब तक ये कुंजी दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल ना हो तहारत मुकम्मल नहीं होती और नापाकी का साया औरत के इबादती आमाल पर मंडरा का रहता है। इसलिए हर मुस्लिम औरत पर लाजिम है कि हैज के बाद गुस्ल करते वक्त उस गलती से खुद को बचाए और तहारत कामिला को शक से निकालकर यकीन की हालत में दाखिल करे। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त औरतों की तीसरी आम मगर निहायत संगीन गलती बालों की जड़ों तक पानी ना पहुंचाना है और यही वो गलत फहमी है जो बहुत सी औरतों को पाकी और नापाकी के दरमियान मुअल्लक रख देती है। आम तौर पर यह समझ लिया जाता है कि अगर बाल ऊपर से गीले हो गए या पानी बालों पर बह गया तो गुस्ल मुकम्मल हो गया। हालांकि शरीयत में गुस्ले हैज का ताल्लुक सिर्फ बालों की लंबाई से नहीं बल्कि उनकी जड़ों, खोपड़ी और सर की जिल्द से है। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त अगर पानी बालों के ऊपर से गुजर जाए मगर बालों की जड़ें खुश्क रहें तो नापाकी हकीकत में खत्म नहीं होती, चाहे औरत को जाहिरी तौर पर सफाई का एहसास ही क्यों ना हो। अक्सर औरतें लंबे बालों, चूटियों या जोड़ों की वजह से पानी को सिर्फ बालों के ऊपर बहा देती है और यह गुमान कर लेती है कि सर धुल गया, मगर हकीकत यह है कि बालों के नीचे मौजूद खोपड़ी वो जगह है जहां पानी का पहुंचाना जरूरी है। इसी तरह कानों के पीछे का हिस्सा और सर के वो हिस्से जो आम नजर से ओझल रहते हैं अक्सर खुश्क रह जाते हैं और यही छोटी गफलतें गुस्ल को मशकूक बना देती हैं। शरीयत ये तकाजा करती है कि हैज की नापाकी से निकलने के लिए पूरे जिस्म के साथ साथ सर और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचे, क्योंकि तहारत सिर्फ दिखलावे की सफाई का नाम नहीं है बल्कि मुकम्मल पाकी का ऐलान है। जब औरत ये समझ लेती है कि बाल गीले हो गए तो बस काफी है तो वो दरअसल एक बड़ी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रही होती है। इस गफलत का नतीजा ये निकलता है कि पीरियड्स के बाद गुस्ल के बावजूद नापाकी की हालत बाकी रह जाती है और औरत उसी हालत में नमाज, रोजा और दीगर इबादतों में मशगूल हो जाती है। ये सोच दिल को हिला देने वाली है। महज चंद लम्हे लगाकर बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाने से जो पाकी हासिल हो सकती थी वो लापरवाही और गफलत की नजर हो गई। इसलिए हर मुसलमान औरत के लिए यह बात समझना जरूरी है कि गुस्ले हैज में बालों को सिर्फ गीला करना नहीं बल्कि उनकी जड़ों, खोपड़ी और कानों के पीछे के हिस्सों तक पानी पहुंचाना असल शर्त है ताकि पाकी मुकम्मल हो और नापाकी का कोई निशान बाकी ना रहे। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त औरतों की चौथी खतरनाक और अक्सर नजरअंदाज होने वाली गलती जिस्म के बाज हिस्सों का खुश्क रह जाना है और यही वो कोताही और गलती है जो बज़ाहिर मुकम्मल नजर आने वाले गुस्ल को
अंदर से खोखला कर देती है। बहुत सी औरतें गुस्ल के दौरान पूरे जिस्म पर पानी तो बहा लेती हैं, मगर उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां पानी खुद ब खुद नहीं पहुंचता। शरीयत में गुस्ल हैज का उसूल बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकी उसी वक्त हासिल होती है जब नापाकी के बाद जिस्म का एक एक हिस्सा पानी से तर हो जाए। हत्ता कि एक बाल बराबर जगह भी अगर खुश्क रह जाए, सूखी रह जाए तो ताहरत मशकूक हो जाती है। खास तौर पर नाफ के अंदर का हिस्सा, कानून के पीछे की जगह, बगलें, घुटनों के पीछे की जिल्द और एड़ियों की दरारें वो मकामात हैं जो अक्सर औरतों के गुस्ल में नजर अंदाज हो जाते हैं। ये हिस्से आम नजर में नहीं होते, इसलिए औरत को गुमान होता है, ख्याल होता है कि पानी पहुंच गया होगा, मगर हकीकत में यही जगह नापाकी को बाकी रहने का सबब बन जाती है। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त अगर उन हिस्सों पर तवज्जो ना दी जाए तो गुस्ल जाहिरी तौर पर मुकम्मल होने के बावजूद शरई तकाजे पूरे नहीं करता और औरत पाकी की हालत में दाखिल नहीं होती। ये बात दिल को दहला देने वाली है कि एक औरत पूरे यकीन के साथ नमाज पढ़ रही हो, इबादत कर रही हो और उसे खबर ही ना हो कि उसके गुस्ल में एक छोटी सी जगह खुश्क रह जाने की वजह से ताहरत मुकम्मल नहीं हुई। शरीयत में यह सख्ती किसी मुश्किल के लिए नहीं है, बल्कि पाकी की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए है, ताकि हैज की नापाकी से निकलकर औरत मुकम्मल तौर पर पाक और साफ हो सके। इसलिए पीरियड्स के बाद गुस्ल करते वक्त सिर्फ जल्दी जल्दी पानी बहाने के बजाय शऊर के साथ पूरे जिस्म के हर हिस्से को देखना, हाथ से पानी पहुंचाना और यकीन करना जरूरी है कि कोई हिस्सा खुश्क न रह गया हो। यही एहतियात गुस्ल को शक से निकालकर मुकम्मल ताहरत में बदल देती है और यही वो पाकी है जिस पर इबादत कबूल होती है। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त औरतों की पांचवी आम मगर निहायत खतरनाक गलती सिर्फ शावर के नीचे खड़े हो जाना है, और यही वो आदत है जो गुस्ले हैज को महज एक रस्मी अमल बना देती है, ताहरत का जरिया नहीं। बहुत सी औरतें शावर ऑन करती हैं, चंद मिनट उसके नीचे खड़ी रहती हैं और ये समझ लेती है क्योंकि पानी पूरे जिस्म पर बह गया है इसलिए अब वो पाक हो चुकी है। हालांकि शरीयत मुतहरा में गुस्ल का मकसद सिर्फ पानी का बहना नहीं, पानी का पहुंचाना नहीं है, बल्कि नापाकी के बाद जिस्म के हर हिस्से तक पानी को यकीनी तौर पर पहुंचाना है। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त अगर औरत ने जिस्म पर हाथ ही ना फेरा तो ये कैसे यकीन हो सकता है कि पानी वाकई हर जगह पहुंचा है। अक्सर औकात शावर का पानी सीधा ऊपर से नीचे बहता है, मगर जिस्म के वो हिस्से जो मुड़े हुए होते हैं या जिनमें जिल्द तहू में होती है वहां पानी खुद ब खुद नहीं पहुंच पाता। बगलें, नाफ के अंदर का हिस्सा, घुटनों के पीछे, कानों के पीछे और एड़ियों की दरारें ऐसी जगह है जहां सिर्फ शावर के नीचे खड़े रहने से ताहरत मुकम्मल नहीं होती। जब औरत हाथ से पानी नहीं पहुंचाती तो नापाकी के आसार उन हिस्सों में बाकी रह सकते हैं और गुस्ल होने के बावजूद पाकी हासिल नहीं होती। यह खतरनाक गलत फहमी है कि पानी का बह जाना ही गुस्ल है। शरीयत मुतहरा ये तकाजा करती है कि औरत शऊर के साथ गुस्ल करे, जिस्म पर हाथ फेरे और खुद इत्मीनान करे कि पीरियड्स के नापाकी के बाद अब कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहा। अगर ऐसा ना किया जाए तो औरत बज़ाहिर साफ नजर आने के बावजूद हकीकत में नापाकी की हालत में रह सकती है। ये सोच दिल को हिला देने वाली है कि एक औरत पूरी जिंदगी इबादत करती रहे और उसे खबर ही ना हो, पता ही ना हो कि उसके गुस्ल में ये बुनियादी कमी मौजूद थी। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, पीरियड्स यानी माहवारी के बाद गुस्ल करते वक्त शावर के नीचे खड़े हो जाना काफी नहीं है, बल्कि हर हिस्से पर तवज्जो देना, हाथ से पानी पहुंचाना और मुकम्मल ताहरत का यकीन करना ही हकीकी पाकी है। माहवारी के बाद नहाते वक्त औरतों की छठी और निहायत नाजुक गलती हैज के खत्म होने की सही पहचान ना करना है, और यही वो गलती है जो गुस्ल
طہارت اور پاکی کے پورے تصور کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں جلدی میں یا لا علمی سے حیض کے مکمل ختم ہونے سے پہلے ہی غسل کر لیتی ہیں اور یہ سمجھ لیتی ہیں کہ اب وہ پاک ہو چکی ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ میں ماہواری کے ختم ہونے کی واضح علامات بتائی گئی ہیں۔ جب تک وہ علامات ظاہر نہ ہو غسل کرنا محض ایک عمل رہ جاتا ہے، طہارت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اکثر عورتیں آخری دنوں میں آنے والے ہلکے بھورے یا زرد دھبوں کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی ہیں کہ اب تو پیریڈ ختم ہو چکے ہیں، یا پھر نماز جلدی شروع کرنے کے شوق میں جلدی سے نہا لیتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک حیض کی حالت مکمل طور پر ختم نہ ہو عورت ناپاکی ہی میں شمار ہوتی ہے۔ شریعت کے مطابق حیض اس وقت ختم ہوتا ہے جب یا تو مکمل سفیدی ظاہر ہو جائے یا پھر ایسی مکمل خشکی آ جائے کہ کوئی رنگ دھبا اثر باقی نہ رہے۔ اس سے پہلے کیا گیا غسل حیض نہیں کہلاتا، چاہے عورت کتنی ہی مرتبہ نہا لے۔ یہ بات دل کو ہلا دینے والی ہے کہ ایک مسلم عورت یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ پاک ہو چکی ہے، مگر حقیقت میں ناپاکی ابھی باقی ہو اور وہ اسی حالت میں نماز، تلاوت اور عبادت شروع کر دے۔ ایسی صورت میں مسئلہ غسل کا نہیں بلکہ حیض کے فہم کا بن جاتا ہے۔ پیریڈ یعنی ماہواری کے بعد نہانے سے پہلے یہ یقین کرنا کہ حیض واقعی ختم ہو چکا ہے طہارت کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو پاکی کا پورا ڈھانچہ گر جاتا ہے۔ اس لیے ہر عورت پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ حیض کے خاتمے کی صحیح پہچان سیکھے، جلد بازی سے بچے اور مکمل یقین کے بعد ہی غسل کرے تاکہ ناپاکی سے نکل کر حقیقی پاکی حاصل ہو سکے اور اس کی عبادت شک کے سائے سے محفوظ رہے۔ پیریڈ یعنی ماہواری کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی ساتویں اور آخری مگر نہایت اہم غلطی یہ غلط فہمی ہے کہ ایک بار نہا لیا تو بس کافی ہے، اور یہ وہ ذہنی رکاوٹ ہے جو عورت کو طہارت کی مکمل حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھ لیتی ہے کہ صرف ایک بار غسل کرنا ہی کافی ہے اور اس کے بعد وہ ہر عبادت کے لیے خود کو پاک سمجھنے لگتی ہیں۔ حقیقت میں اگر غسل کے دوران کوئی فرض یا لازمی عمل چھوڑ دیا جائے، جیسے کلی نہ کرنا، ناک میں پانی نہ ڈالنا یا جسم کے کسی حصے پر پانی نہ پہنچانا، تو غسل شرعی طور پر مکمل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں نہ صرف نماز ادا کرنا درست ہے بلکہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی صحیح نہیں سمجھا جاتا اور عبادت کا اجر بھی رک جاتا ہے۔ یہ بات کسی ڈر کے لیے نہیں بلکہ عورت کے شعور اور ذمہ داری کے احساس کے لیے بیان کی گئی ہے تاکہ وہ اپنی عبادت میں مکمل پاکی کے ساتھ شامل ہو۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ صرف غسل جسم کی صفائی ہے اور ایک بار پانی بہا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ میں غسل حیض کی مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے ہر چھوٹے فرض کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر یہ بنیادی اصول نظر انداز ہو جائے تو عورت بظاہر صاف نظر آتی ہے مگر در حقیقت ناپاکی کی حالت میں عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ یہی غلط فہمی طہارت اور ناپاکی کے درمیان فرق کو دھندلا کر دیتی ہے اور عبادت کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ یہ سوچ دل کو تھر تھرا دینے والی ہے کہ ایک چھوٹی سی غفلت جیسے فرض کو نظر انداز کرنا عورت کی عبادتی زندگی پر اثر ڈال سکتی ہے اور اسے رب کے سامنے مکمل حالت میں پیش ہونے سے روک سکتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ پیریڈ یعنی ماہواری ختم ہونے کے بعد نہاتے وقت صرف ایک بار غسل کرنے کی سطحی سوچ سے بچے، ہر فرض کو پورا کریں، جس میں کہ ہر حصے کو پانی پہنچائیں اور یقین کریں کہ غسل مکمل ہو گیا ہے تاکہ پاکی کی حالت میں عبادت کا ہر عمل قبول اور مقبول اور روحانی طور پر مستند ہو۔ ناظرین کرام، اب رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی طرف شوق اور جھکاؤ پیدا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام
ضرور لکھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔